ابھی بچوں کا پاس ہم آ جائیں گے. ہمارے بچوں کو وہاں پڑھ لیتا ہے وہ کرنا چاہیے کر کے ہاتھ سے جو بھی کرنا پڑتے ہیں اور کچھ کر بالکل پہنچانے والے بن جاتے ہیں ہرانے والے بن جاتے ہیں. آج ہم سارے کے سارے جو بھی کے لوگ پڑا اب اس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیداری آ گئی. وہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک بھیجا اس وجہ تو ابھی ذمہ داری سے کریں گے کوئی آپ کو قسم دیں گے تو اس کا درجہ ساتھ آگ بڑھ ڈالے گا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم دوست بزرگوں উনি বলেন যে আমরা যতদিনই কালিমা পড়ছি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আমাদের সকলের জিম্মায় এই কালিমার দাওয়াতকে সমস্ত মানুষ পর্যন্ত পৌঁছানো এটা আমাদের সকলের জিম্মায় এসে গেছে. অথচ আমরা ভুলক্রমে আমরা এই কালিমার উদ্দেশ্য যেটা ওটাকে ভুলে যাওয়ার কারণে আমরা বিভিন্ন পেশার মধ্যে বিবি বাচ্চা লালন পালনের মধ্যে মজদুর হয়ে গেছি. ওর থেকে আমরা অনেক দূরে সরে গেছি. অথচ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানাতে যেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ঈমান আনতো, মুসলমান হইতো এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়তো, সাথে সাথে সেই কথাটা বুঝ তার মধ্যে পয়দা হয়ে যেত যে এখন থেকে আমার জিম্মায় হল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যত ইবাদত করার জন্য হুকুম আমাকে দেওয়া হবে বা হয়েছে এই আল্লাহ তাআলার হুকুমগুলোকে যেগুলোকে ইবাদত বলে এগুলোকে করা এবং কালিমা দাওয়াতকে নিয়ে অপরের পর্যন্ত পড়তে থাকা, মানুষের পর্যন্ত এই কালিমা দাওয়াতকে পৌঁছাইতে থাকা. বলেন যে আমরা যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়নেওয়ালা যারা আছি তারা এই কালিমা দাওয়াতকে নিয়ে চলতে থাকি, আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের মধ্যেই দাওয়াত দেওয়ার যোগ্যতা রাখছেন. যদি এই কালিমা দাওয়াতকে আমরা দিতে থাকি আল্লাহ তাআলা আপন মেহেরবানির দ্বারা, আল্লাহ তাআলা আপন কুদরতের দ্বারা আমাদের এই মেহনতের আসর সারা দুনিয়ার মধ্যে ছড়াই দিবেন, পৌঁছায় দিবেন. آپ کا جو بھی وقت کرنا ہے وہ عورت ہے اس کے کوئی دعوت دینے والا ہم جو ہے ہمارے ہم جو ہے میرے دوستوں اس کے وقت سے ہو گئے اور میرے دوستوں نبی کا کام کیا ہے کہ سب کے دل سے سب کے جو ختم ہو جائے ایک جذبہ پیدا ہو جائے یہ مجھے اللہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کی سنبھالنی ہے اور ساتھ کے ساتھ پہلے صبح یہ ذمہ داری پہلے کسی قوم کے لیے جنوب کے لیے زمانے کے لیے بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے سارے عالم کے لیے بھیجا سارے عالم اور قیامت تک کا زمانہ عطا فرمایا قیامت تک یہ جو بچے ایک دوستوں سب کے بعد قوت کسی کو نہیں ملے گی. یہ نبی والا کام کو دیا. آج میرے دوستوں مسلمان سے تو منگوایا کام چھوڑ گیا تو اسے ہم آپ کے باقی کرام چھپاتے ہیں جب آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے تو ایسا یہی بھائی جگہ جگہ اب یہ چلیے اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. کیا جو ناش اللہ اعتبار دنیا کے انسانوں کہو تو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ میرا راستہ ہے اور جب چھوٹے بچوں میں راستہ نہیں ہے ان کا بھی راستہ یہی ہے. آپ جتنے بھی دنیا مسلمان ہیں آپ سارے کے سارے امتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. یہاں مختلف شہروں میں مختلف ملکوں میں آواز ہے
کے سارے اوپر ہے ہمارے علامت کا سارے کے سارے عالم پر پڑے گا. اور میرے بھائی دوستوں ہم سے معافی مانگے یہ عالم چھوڑے ہمیں جب سے تمہاری محنت نہ فرمائے مگر ہم نے اپنی محنت نہ سمجھا تو ہمیں معافی مانگے اپنے لیے بھی معافی مانگے سارے امت نے بھی معافی مانگے. دیکھو بھائی دوست جو اللہ نے فرمایا گرو صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافی امت میں جب عذاب نہیں آئے گا جب تک یہ دوست استغفار ملتے رہے گے اس وقت میں عذاب بھی آئے گا. پوری حکومت جو ہے ذمہ دار ہے گرو صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی. سچا بھائی یہ محنت ہم کریں گے کرتے جائیں گے اور سب کریں گے سب محنت کریں گے اللہ پاک سے دعا مانگیں گے. اللہ پاک کی جو کام سب تسلسل کے ساتھ کیا جاتا ہے اصلاح کے ساتھ کیا جاتا ہے ہمیشہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا خوب احساس کرواتا ہے. ہم سب کو لا الہ الا اللہ کا کہیں گے اللہ تعالیٰ میں اس کا خوب احساس کروائے گا. آپ کی دیوی ہے بھائی آپ کی لکھے کہ یا اللہ تو نے ہمیں حضور کا وہی دعوت ہے اس میں آپ سے دیکھ جب وہ معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے ہر چیز سے ہم سے آئے نکالے گا ایسی جگہ شادر کو دے گا جہاں سے حکمان نہیں ہوگا اور ہر سب میں سے خوشی نکالے گا رب تو خوشی نکالے. ہم سیدھے بھی سارے دوستوں ہم سب سے اب توبہ کریں اور مسلمان کلمہ پڑھو اللہ پاک کو مانو. کلمہ پڑھتے ہی اب محفوظ ہو گئے میدان سب کے تمام ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد پائے گا جو بھی کلمہ پڑھ لے گا اللہ کی عبادت میں آ گیا. میرے محترم دوستوں بزرگوں উনি বলেন যে আমরা এখানে যতজন উপস্থিত হয়েছি যতজন আছি এখানে সকলে আমরা পড়ছি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ. এই কালিমার হাকিকত এইটাই ছিল, এই কালিমার প্রকৃতপক্ষে আসল এইটাই ছিল যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানাতে যতজন এই কালিমা পড়তেন পড়ার সাথে সাথে তাদের মধ্যে এরকম একটা প্রভাব পড়তো, একটা আসর হইতো যে এই কালিমার দাওয়াতকে আবার জিম্মায় অপরের কাছে পৌঁছায় দেওয়া, এটা নিজেদের জিম্মাদারি মনে করতো, এটা তারা উপলব্ধি করতে পারত. কিন্তু আমরা দুর্ভাগ্যবশত এই কালিমা পড়ার পরেও আমাদের ভিতরে ওই রকম আসর আর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না. এটার জন্য আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চাই. বলেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আখিরি নবী, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে আর কেউ দুনিয়াতে নবী হবে না. হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর্যন্তই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারাই আল্লাহ তাআলা নবুয়তের এই সিলসিলাকে খতম করে দিয়েছেন. আগে অনেক নবী দুনিয়াতে আসছেন, বিভিন্ন এলাকা, বিভিন্ন বংশ, বিভিন্ন গোত্র, বিভিন্ন দেশের জন্য কিছু নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষদের জন্য আল্লাহ তাআলা নবী পাঠাইতেন. কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা ওই রকম ভাবে বিশেষ কোন এলাকা, বিশেষ কোন শ্রেণী বা বিশেষ কোন বংশ বা বিশেষ কোন সংখ্যার জন্য আল্লাহ তাআলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী বানান নাই, বরং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তো আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা জামানা এবং কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা সমস্ত মানুষের নবী বানিয়েছেন. বলেন যে এই কথার মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই যে আমরা সকলেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত. আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের জিম্মায় আল্লাহ তাআলা এই দাওয়াতের মেহনতের জিম্মাদারি দিচ্ছেন. আর এই উম্মত হিসেবে এই দাওয়াতের মেহনতকে আদায় করবে. বলেন যে সমস্ত নবীদের দাওয়াত যেটা ছিল এটা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ও দাওয়াত ছিল যে ইয়া আইয়ুহান নাস কুলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তুফলিহু, হে মানব জাতি তোমরা বলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তোমরা কামিয়াব হয়ে যাবে. আল্লাহ তাআলা নবীকে বলেন যে হে নবী আপনি তো বলে দেন যে এটাই হলো আমার রাস্তা, এটাই হলো আমার কাম, অর্থাৎ মানুষ পর্যন্ত দিনকে পৌঁছায় দেওয়া, দাওয়াতের মেহনত করা, এটা আমার কাম, এটা আপনি বলেন. আর বলেন যে আমারও কাম এইটা, আর আমার অনুসারী যারা হবে তাদেরও কাম দিতে. তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ
আল্লাহ তাআলা তো এইভাবে এই জন্য এই উম্মতকে আমাদেরকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসেবে নির্ধারণ করতেন, নির্বাচন করতেন। কিন্তু আমরা আমাদের কম কিসমতের কারণে দুর্ভাগ্যবশত আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথা থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হওয়ার কারণে যে জিম্মাদারি আমাদের উপর আসছিল, এই জিম্মাদারির উপলব্ধি আমাদের মধ্যে নাই। এটার জন্য আমরা বিভিন্ন জন বিভিন্ন পেশার মধ্যে মশগুল হয়ে গেছি। আর এটা যে আমাদের অন্যায় হয়েছে, এটা যে আমাদের ভুল হয়েছে যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নবীওয়ালা কামের জন্য দুনিয়াতে পাঠাইলেন আর আমরা এটা করলাম না, এই ভুলের উপলব্ধিটা পর্যন্ত আমাদের থেকে শেষ হয়ে গেছে। এই জন্য আমরা সবাই আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চাই, নিজের জন্য মাফ চাই এবং সমস্ত উম্মতের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চাই যে আল্লাহ আমাদের ইস্তেগফার করি এই কথার উপরে যে আল্লাহ আমাদের থেকে বড় ভুল হয়ে গেছে, যে কামের জন্য তিনি আমাদেরকে আখিরি নবীর উম্মতের মধ্যে উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করছিলে, ওই কাম থেকে আমরা দূরে সরে গেছি। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও, এইভাবে আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চাওয়া। যেহেতু ভুলটা নিজের, এই জন্য নিজের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে মাফ চাওয়া এবং সমস্ত উম্মতই এই ভুলের মধ্যে রয়েছে কারণে সমস্ত উম্মতের পক্ষ থেকেও আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চাওয়া। বলেন যে আল্লাহ তাআলার একটা নিয়ম, আল্লাহ তাআলার ওয়াদা যে বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চাইতে থাকবে, ইস্তেগফার করতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কোন রকমের আযাব দেবেন না। এই জন্য আল্লাহ তাআলার আযাবের থেকে এই বড় গুনাহ, এই গুনাহ থেকে বাঁচার গুনার কারণে যে আল্লাহ তাআলা আমাদের আসার উপযুক্ত হয়ে গেছি আমরা, এই জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চাই যাতে করে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আযাব গজব দিয়ে ধ্বংস না করে দেন। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই কালিমার দাওয়াত অর্থাৎ ইমানের দাওয়াত আর ইসলামের দাওয়াত এটা তো বড় সহজ জিনিস। কারণ যে কোনো মানুষ পড়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা প্রথম সাথে সাথে তার সমস্ত গুনাহকে মাফ করে দেন এবং আল্লাহ তাআলা তাকে নূর দান করেন। আল্লাহ তাআলা তাকে নূর দান করেন, যে নূরে তাকে রাহবারি করে, যে নূরে তাকে পথ দেখায় যে তার এখন করণীয়টা কি, এই জিনিসটা তার সামনে স্পষ্ট করে তুলে বলেন যে এই কালিমার পড়ার পরে যেমনি ভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানাতে পরিলক্ষিত হইত যে যেই কালিমা পড়তো সেই নিজে বুঝতে পারত যে এখন থেকে আমার জিন্দেগি আমার মন মতো আর চলবে না, আমার জিন্দেগিতে এখন দুইটাই মাত্র কাম। একটা হলো যে আল্লাহ তাআলাকে রব বলে স্বীকার করলাম, এখন আল্লাহ তাআলাকে আমি মানতে থাকবো, আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করতে থাকবো। কিভাবে পুরা করব? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা অনুযায়ী পুরা করব। এটা তারা কালিমা পড়ার সাথে সাথেই এই ভুল তাদের মধ্যে এসে যেত। আর দ্বিতীয় জিনিস হলো যে এখন থেকে আমার কাম হলো এই কালিমার দাওয়াতকে নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে যাওয়া, মানুষের কাছে কাছে গিয়ে এই কালিমার দাওয়াত দিয়ে দিয়ে মানুষদেরকে দিনের দিকে, ইসলামের দিকে উদ্বুদ্ধ করা। যারা দিনের মধ্যে আসার পরেও বিভিন্ন রকমের ভুল ত্রুটির মধ্যে রয়ে গেছে, তাদের এই ভুল ত্রুটিগুলোকে সংশোধন করে দাওয়াতের কামের মধ্যে তাদেরকে লাগানোর জন্য চেষ্টা করা। বলেন যে এই কাম যারা করবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সাহায্য করবেন, আল্লাহ তাআলার নুসরত তাদের সাথে থাকবে, আল্লাহ তাআলার মদদ তাদের সাথে থাকবে। যেমনি ভাবে সমস্ত নবীদের সাথেই আল্লাহ তাআলার নুসরত আর মদদ থাকতো, অনুরূপ ভাবে এই লোকটার সাথেও আল্লাহ তাআলার নুসরত এবং আল্লাহ তাআলার মদদ থাকবে যে দাওয়াতের কামকে করবে। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে আমাদের জন্য জরুরি হলো যে আমাদের অন্তরে এই কথাটাকে বসায় নেওয়া, যেমনি ভাবে আমরা আল্লাহ তাআলার বান্দা, এমনি ভাবে আমরা আখিরি নবীর উম্মত। আখিরি নবীর উম্মত হওয়ার কারণে আমাদের সকলের জিম্মাই হইল নবীর থেকে দেওয়া, নবী প্রদত্ত এই মেহনত যেটা আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাআলা যেটা বলছেন, নবীকে বলতে বলছেন যে আমারও কাম এটা, আর আমাকে যারা মানবে, আমার অনুসারী যারা, তাদের কাম এটা, অর্থাৎ মানুষকে আল্লাহ তাআলার দিকে ডাকা। আর এইটার জন্যই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন। কারণ ওই কথাটা একবার আগেও বলছিলেন উনি, যে সেটা হলো যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে আর কোন নবী, কোন মানুষ দুনিয়াতে নবী হবে না। অথচ এই দাওয়াতের কামকে যে কারণেই আল্লাহ তাআলা এই দাওয়াতের কামকে এই উম্মতের জিম্মায় দিচ্ছেন। अल्लाह पाक को अपने बंदों से आज लगाओ और ताइब होता है। अल्लाह पाक को अपने बंदों से और ताइब होता है और वो इसके लिए नबियों को भेजते हैं और बेदुसुल नबियों कमा के मेहनत करते हैं। बेदुसुल अब ये है इतना निजाम सारे आलम के स्थानों पर माँ बाप से 20 वर्ष हम 10 वर्ष मैंने फिर ये लोगों
اللہ کے حقوق پورا کرے. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کی انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا، رسول بنا کے بھیجا اور رحمت بنا کے بھیجا. اے دوستوں، یہ حکومت بھی جو ہے سارے عرب کے انسانوں کی دین سے خیر خائی چاہیں گی. آج دن سے اب معافی کہتا پاک یاد ہے ہمیں حضور کا حکومت کی طرف گزاری معاف کرواتے ہمیں معاف کرواتے اور اب ضرور معاف فرما کر بے نظر کرنے کے نقصان سے بچاتے سارے عالم کے انسانوں کو تو ہدایت نصیب فرما دے. جو میرے دوستوں کلمہ پڑھتے ہی ہمارے اللہ کی عبادت میں آگے کلمہ پڑھتے ہی اسی قوم کے خلاف ملک نہیں ہے. اب ہر مسلمان سے کلمہ پڑھا اس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت آ پڑی، ہر مسلمان پر آ پڑی. کا کام کیا ہے؟ یہ اللہ کے ہر خیر سے نہیں ہوتا. تمام میرے بشرا یہ مشترکہ بات ہے، مشترکہ بات ہے. اللہ کے بادشاہ سے نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے سے ہوتا ہے. اس کو بار بار کہیں گے، بار بار کہیں گے، ہمارے دلوں میں پسندی جائے گی. اللہ پاک کی ذات آ گئی یہ حکم کو پورا کرنے کا جذبہ بڑھتا چلا جائے گا. یہ دوستوں جو ابھی کسی قوم کے اب سارے عالم کے یا جو ہمارا کلمہ پڑھتے ہی آپ سارے عالم سے ہو گئے، ہر عالم کے ہو گئے. جو کلمہ پڑھ لے گا ایسا ہو جائے گا جیسا عجیبہ کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو میں میرے دوستوں دل سے معافی مانگے اور معافی مانگیں گے کہ اللہ سارے کے سارے عالم کے اداروں کو زیادہ کے دلوں میں اتار دے. میری ذات آج سے ہوتا ہے اور جنم کے طریقے سے ہوتا ہے اپنے کرم سے سب کے دل میں اتار دے اور سب کے گناہ کو معاف کروا دے. اور آئندہ کے لیے تو میں امت بنا ہے، امت ہی ہے. ابھی کھاتی لاتے آپ قوم کی نہیں کلمہ پڑھتے ہی ہم امت ہی صلی اللہ علیہ وسلم یہ محنت ہمارا آپ کی. تو بھائی میرے دوستوں ہمارے فرماتے ہیں نبی کو جو بھیجا جاتا ہے اس کی جو امت ہے تو اس وقت میں بھی یہی مقصد ہے. ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے عالم کے انسانوں کے لیے بھیجا. ہمارے امت کے بچے کو بھی سارے عالم کے لیے اللہ بھیجا ہے. جو ہم آگے مانگیں گے تو اللہ یقین طور پر میرے دوستوں ہمیں تنگی سے ہر چیز آرام سے نکالے گا، ایسی جگہ سے دے گا جہاں موبائل بھی ہوگا اور وہ سب کچھ نکالے گا. ہم کہے گا ہمیں اب یہ سارے کلمہ پڑھ کر تو تک کے عذاب سے بچ جائے، کبھی عذاب سے بچ جائے. یہ جو پیش کرتے رہیں گے وہ امان کریں گے، کرتے رہیں گے وہ امان. اس سارے عالم کے سارے میں شفیع بنی، مہربان بنی. جو لوگ ایمان رہے اب کھائیں گے. اگر ہم نے اپنے آپ کو امتی نہ سمجھا میرے دوستوں بڑا نقصان اب جیون کرے. اور اگر ہم امتی سمجھتے کریں سارے عالم کو پڑے گا. یہ میرے دوستوں ساری دنیا میں جہاں بھی کوئی مسلمان ہے وہ امتی ہے. اور ہماری محنت کے اوپر آ گئی اس کی خبر مل جانا کہ جاؤ اللہ ہے بلاؤ. یہ بہت بڑی طاقت ہے. ابھی کے مقابلے میں جتنی طاقتیں ہیں ساری وہ ہونے کے لیے اور ابھی جیسے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کرتے تھے یہ براہ راست اللہ کی قدرت سے مدد
خیرات اور جتنی طاقتیں ساری کی ساری ماتے چلی گئی ہے، لیکن اس سے جو میری اللہ تعالیٰ کے اپنے میں بھاری ہے لوگ ریچ ہوئے تھے، یہ ہمارا آپ حاصل ہو جائیں گے، اس کے اندر سارے عالم کو پڑے گا دنیا میں انسان ہے یہ بھی ہے یا اللہ اس سے بھی جہاں بھی وہ مقام ہو گیا جس کی وجہ سے نے ہمیں کی بھی محبوب کر دیا، وہ گناہ معاف کرتے ہیں، وہ گناہ معاف کرتے ہیں اور ہمیں روزی محنت کے لیے قبول فرمانے اور سارے عالم کے انسانوں کو اللہ جو مقصد کرتا ہے مقصد کے لیے قبول فرمانے، مانگتے رہے اللہ کی ذات سے امید ہے جب آپ مانگتے رہیں گے تو یہ بات اللہ کا وعدہ ہے، استقبال کرے گا بھی پکڑے گا اللہ پاک اس کے زور آئے کھولے گا، جب یہ بات آئے گی اے دوستوں سارے عالم کے لیے فیصلہ ہوگا، یہ بھی درخواست سے ہم کے لیے آج کے لیے پیدا ہوئے امریکہ میں جب اسلام وغیرہ کہیں ہوئے تو مسلمان ہو گیا وہ سارے امتی ہو گئے، اللہ پاک سبھی ساتھ ہو گیا، معمولی چیزیں سمجھی بہت بڑی بات ہے میرے دوستوں، اگر ہم سوچیں گے تو ہمیں مرنے کے بعد بھی بار بار گرتا رہے گا، بار گرتا رہے گا، یہ میرے دوستوں اب تو ہمارا آپ سارے ساری دنیا میں پھیل جائیں اور یہ کہیں کہ اب امت کہیں ہمیں تمہیں سارے عالم سے ساروں کے لیے بھیجا اور قیامت تک کے زمانوں کے لیے بھیجا، تو اس لیے بھائی ہم سے کوتاہی معاف فرما، جو ہی معافی مانگے اللہ پاک معاف کروانے والا ہمارا احسان سارے عالم کے اوپر احمد لانے والے کا ذریعہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے میرے دوستوں، ابھی جگہ ڈاکٹروں کا ہوئے بولے کہ اللہ آپ سے بچنے کا ذریعہ ہے، یہ ہر آگے کے ہمارے سامنے رہے اس کے خلاف جو میں سوچا جو معاف کروا تو بھائی اب ابھی مانگیں گے نا، ابھی مانگیں گے آج سے ہم گائیڈ والے نہیں ہیں، والے برابر دکھا ہم نے کلمہ پڑھا، ہم لوگ چل کے امتی ہو گئے، سارے عالم کے لیے ہو گئے، اسی لیے اللہ پاک نے ہمیں سب امت بنایا، دوسرے کے ساتھ کوئی بدل اس امت کے ساتھ ہو گئی، اور ہم اپنے آپ کو امتی سمجھے اور سارے عالم میں محنت کریں اور مسلمان کو تو میرے محترم دوستار بزرگ উনি বলতেছেন যে আমরা যতদিনই পড়ছি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এটা পড়ার সাথে সাথেই আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যত জিম্মাদারি উম্মতের উপরে দিয়ে গেছিলেন এই সকল জিম্মাদারি আমাদের উপর এসে গেছে, এটা মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই। হ্যাঁ, এর মধ্যেও কোনো সন্দেহ নেই যে আমাদের অতীতে অনেক ভুল হয়ে গেছে, এই ভুলের জন্য আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে মাপ চাইতে থাকবো, নিজের জন্য মাপ চাবো, সমস্ত উম্মতের পক্ষ থেকে মাপ চাইব। কারণ যদি আমরা আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে নিজের ভুলকে স্বীকার করে মাপ চেয়ে নিই তখন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মাফ করে দেবেন এবং আল্লাহ তাআলা আমাদের জীবনের সংকীর্ণতা মুক্ত করে দেবেন, আমাদের জীবনে আর কোনো সংকীর্ণতা থাকবে না। আল্লাহ তাআলা আমাদের অজানা জায়গা থেকে রিজিকের ব্যবস্থা করে দেবেন, অর্থাৎ এমন জায়গা থেকে আমার জন্য রিজিকের ব্যবস্থা হয়ে যাবে যেখান থেকে আমি কোনোদিন কল্পনাও করতে পারিনি, ওই জায়গা থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রিজিকের ব্যবস্থা করে দেবেন। এই সবকিছুই নির্ভর করতেছে, এই সবকিছুই অপেক্ষা করতেছে আপনার আমার কালিমা পড়ার পরে আমলের উপরে, যে কালিমা পড়ার পরে আপনারা কি আমলটা করি। যদি কালিমা পড়ার পরে যে আমল করা দরকার ওই আমল আমরা করি,
যে আমল আমাদের জিম্মায় আসছে আমল আমরা যদি করি সবকিছু আল্লাহ তাআলা করে দেবেন, আপন কুদরতের দ্বারাই আল্লাহ তাআলা করে দেবেন। কারণ এই সমস্ত এই ইস্তেগফারের উপরে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা রয়েছে যে বান্দা যখন ইস্তেগফার করবে তখন আল্লাহ তাআলা বান্দাকে কি কি দিবেন, এটা আল্লাহ তাআলার ওয়াদা রয়েছে ইস্তেগফারের উপরে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এখানে একটা কথা যে আল্লাহ তাআলা করে দিবেন, সবকিছু করে দিবেন। কিভাবে করে দিবেন? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার অনুসরণ করার দ্বারা করে দিবেন। যে আমার জীবনকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার পাবন্দ বানাইতে হবে। আমার জীবনের সকল আমল, সকল কর্মকাণ্ড হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা অনুযায়ী হবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার মধ্যেই আমার জীবনকে আমি সীমাবদ্ধ রাখবো। এটা আমাদের দিলের মধ্যে বসাইতে হবে এবং বারবার এমন ভাবে বলতে হবে যে আল্লাহ তাআলা আমার সবকিছু করে দিবেন। কখন করে দিবেন? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার উপরে পাবন্দের দ্বারা আল্লাহ তাআলা করে দিবেন। এটা বলতে থাকবো, দাওয়াত দিতে থাকবো, বলতে থাকবো, বলতে বলতে যাতে দিল আমার এই কথাটাকে, আমার এই জবানের কথাটাকে গ্রহণ করে না যে হ্যাঁ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার পাবন্দের দ্বারাই আল্লাহ তাআলা আমাকে সবকিছু করে দেবেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা কি ছিল? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা ছিল মেরে মুহতারাম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে, যে মানুষদেরকে আল্লাহ তাআলা মুক্তি করা, মানুষদেরকে কুফর থেকে, শিরকের থেকে, মন মতো জীবন চলার থেকে বাটে আল্লাহ তাআলা মুক্তি করাই ছিল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের মূল অংশ। তো মেরে মুহতারাম দোস্তের বুজুর্গ, একদিকে যখন দেখি আমরা এরকম ভাবে মেহনত করতে থাকবো, কালিমা করতে থাকবো, অতীতের ভুলের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চাইতে থাকবো এবং সমস্ত উম্মতের জন্য মাফ চাইব। কিভাবে মাফ চাইব? একেবারে মা বাবার মতো শফিক হয়ে, মা বাবা যেমন সন্তানের উপর দয়া প্রবশ হয় ওইরকম দয়া নিয়ে আমি করবো, তাদের খায়ের খা হয়ে করবো। যেমন মা বাপ সন্তানের জন্য খায়ের খা থাকেন, মঙ্গল চান, ভালো চান, ভালো ভবিষ্যতের আশা করেন, মা বাপ চান, কামনা করেন, ওইরকম ভাবে খায়ের খাই অন্তর নিয়ে, যে অন্তরের মধ্যে খায়ের খাই থাকবে, সাক্ষাৎ থাকবে, দয়া থাকবে সারা উম্মতের জন্য। কারণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতীতের ওই সমস্ত নবীদের মতো নন, যে সমস্ত নবীদেরকে আল্লাহ তাআলা শুধুমাত্র বিশেষ কোন এলাকা, বংশ, গোষ্ঠী, সংখ্যা, শহর, দেশ এর জন্য পাঠিয়েছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই রকম খনিকের বা নির্দিষ্ট এলাকার নবুয়তির দায়িত্ব নিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে আসেন নাই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা আলমের ইনসানিয়তের নবী, কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা মানুষের নবী। তো আমাদেরও নিয়তের মধ্যে ওইটা থাকতে হবে এবং নিজেকে বলতে হবে যে আমি বললাম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলাম। আমাদের নবী যেমনি ভাবে কোনো গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন না, সুতরাং আমিও কোনো গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ না। কোনোভাবেই যেন আমি আমাকে সীমাবদ্ধ মনে না করি, বিশেষ করে দেশের মনে না করি, বাংলাদেশের মনে না করি, কেউ আমাকে কেউ অন্যান্য দেশ মনে না করি, বরং আমি তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু সারা আলমের জন্য নবী, সুতরাং আমার মেহনতের দায়িত্ব হল সারা আলম। সারা আলমই আমার মেহনতের জিম্মায়, সারা আলমকে সামনে নিয়ে আমাকে মেহনত করতে হবে। আল্লাহ তাআলাকে দোয়া করতে হবে যে আল্লাহ তুমি সারা আলমের ইনসানিয়তের জন্য হেদায়েতের ফয়সালা করে দাও। আল্লাহ সারা আলমের মানুষের দিলের মধ্যে এই কালিমার হাকিকতকে ভরে দাও। সারা আলমের মানুষদেরকে তুমি মাফ করে দাও। বিশেষ করে ওই তবকা যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ার পরেও তারা নবীর কামকে নিজের কাম এখনো বানাইতে পারে নাই, তাদেরকে তুমি মাফ করে দাও। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যখন নাকি আমি এইভাবে দোয়া করতে থাকবো আল্লাহ তাআলার কাছে, তখন আল্লাহ তাআলা আমার সামনে রাস্তা খুলবেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে রাহবারি করবেন। আল্লাহ তাআলার ইবাদতের জজবা, আল্লাহ তাআলার ইবাদতের জজবা আমার দিলের মধ্যে দিন দিন বাড়তে থাকবে। আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন হতে থাকবে।
আল্লাহ তাআলার ইবাদতের জজবা বাড়তে থাকবে। আর একদিকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার মধ্যে কামিয়াবি সফলতা এই দাওয়াত দেওয়ার দ্বারা ওই ইবাদতকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা অনুযায়ী করার আগ্রহ দিলের মধ্যে পয়দা হতে থাকবে। বান্দা যখন থেকে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা অনুযায়ী ব্যক্তিগতভাবে যদি আদায় করতে থাকে এবং সমস্ত মানুষের প্রতি খায়ের খা হয়ে তাদের প্রতি শফিক হয়ে তাদেরকে দিনের দিকে ডাকতে থাকে, দাওয়াত দিতে থাকে, এই কালিমার দাওয়াত দিতে থাকে। কালিমা মাথা মানি হলে যে ইসলাম, ইসলামী কালিমা, ইমানি কালিমার দিকে দাওয়াত দিতে থাকে। তো মেরে মহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলার মহাশক্তি মহা সুযোগ ওই বান্দার সাথে হয়ে যায়। হ্যাঁ, দুনিয়ার যত বড় তাকতি হোক না কেন, দুনিয়ার যত বড় শক্তি হোক না কেন, মেরে মহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলার শক্তির মোকাবেলা কেউ করতে পারে না। এই জন্যই তার মোকাবেলা কেউ করতে পারবে না। কারণ হলো যে কালিমা পড়বে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সে আল্লাহ তাআলার হেফাজতের সীমানার মধ্যে এসে গেল। তাকে হেফাজত করে আল্লাহ তাআলার জিম্মা হয়ে যায়। যদি এই কালিমার হাকিকতকে উপলব্ধি করে প্রকৃতপক্ষে যেভাবে পড়া দরকার এইভাবে তার জীবনের থেকে পড়া হয়ে যায়, তার জবান থেকে পড়া হয়ে যায়, তার অন্তরের মধ্যে এই কালিমার হাকিকত বসে যায়, তো মেরে মহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা হেফাজতের জিম্মার মধ্যে সে চলে গেল। তো মেরে মহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, এটা কেন যায়? বলে যে যেই কালিমা পড়ে তার উপরে নবীর আখিরি নবীর যে জিম্মাদারি, ওই জিম্মাদারি তার উপরে এসে যায়। আর যখন নাকি জিম্মাদারি আসে তখন আল্লাহ তাআলা তার হেফাজতের জিম্মাদারি নিয়ে নেন। নবীদের উপরে জিম্মাদারি দিচ্ছেন আল্লাহ তাআলা, তাদের হেফাজতের জিম্মাদারিও নিচ্ছেন, তাদেরকে নুসরত করার জিম্মাদারিও নিচ্ছেন, তাকে মদত করার জিম্মাদারিও নিচ্ছেন। তো মেরে মহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, আমরা যখন এই কালিমা পড়ব তখন আমার উপরে আখিরি নবীর কাম যেটা ওই জিম্মাদারি আসলো, জিম্মাদারি আসলো কারণে আমার হেফাজতের জিম্মাদারিও আল্লাহ তাআলার উপরে হয়ে গেল। মেরে মহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, এইভাবে যখন নাকি আমার অতীতের ভুলের কারণে আমি আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চাইতে থাকবো, ইস্তেগফার করতে থাকবো এবং উম্মতের উপরে সঠিক হয়ে খায়ের খাওয়া উম্মতের জন্য মাফ চাইতে থাকবো, উম্মতের জন্য যখন আমি মাফ চাইতে থাকবো, তো মেরে মহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, তখন আমার এই ইস্তেগফারের আসরাত প্রভাব, আমার এই মেহনতের প্রভাব, আমার এই ইবাদতের প্রভাব আল্লাহ তাআলা সারা দুনিয়াতে ছড়াই দিবেন। সারা দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার আত্মকে ছড়াই দিবেন এবং আমার প্রতিটা শ্বাস প্রশ্বাস, প্রতিটা নিঃশ্বাস আলমের জন্য রহমতের জরিয়া হবে। আমার দোয়া আলমের জন্য রহমতের জরিয়া হবে, আমার দোয়া সারা মানুষের হেদায়েতের জরিয়া হবে। তো মেরে মহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, বলে এই জন্য খুব হেদায়েতের দোয়াও চাইবো আল্লাহ তাআলার কাছে যে আল্লাহ তুমি উম্মতকে হেদায়েত দিয়ে দাও। তখনই আমি মনের থেকে চাইতে পারবো যখন আমি নিজেকে উম্মতের অন্তর্ভুক্ত মনে করবো, কোন দেশের গণ্ডির মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ না করবো, তখনই আমি উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হইলাম। আর আমি যদি কোন দেশের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ মনে করি, কোন অঞ্চল, কোন এলাকা, কোন গাঁও, কোন পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করি, তো মেরে মহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, আমি তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মাকসাদ সারা দুনিয়ার মানুষকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবী বানানো হয়েছে, ওর থেকে আমি নিজেকে বের করে দিলাম, পৃথক করে ফেললাম। যখন আমি নিজেকে পৃথক করে ফেললাম তখন আমার দোয়ার আসরটা সারা দুনিয়াতে সারা দুনিয়া পর্যন্ত পৌঁছবে না, সমস্ত মানুষের পর্যন্ত আমার মানুষের জন্য আমার দোয়াটা আল্লাহ তাআলার কাছে পৌঁছবে না। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, আমি এই কথাটা নিজেকে বুঝাই, বলতে থাকি, এই কথাটাই দাওয়াত দিতে থাকি যে আমাদের নবী সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য নবী ছিলেন, কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা মানুষের জন্য নবী ছিলেন, আর আমিও আমাদের নবীর উম্মত। আর এক একজন উম্মতের উপরে এই দায়িত্ব জিম্মাদারি আমাদের নবী রেখে গেছেন। এটা মনে করে আমি যখন এই কামগুলো করতে থাকবো, নিজের জন্য মাফ চাইবো আর উম্মতের জন্য মাফ চাইবো, দাওয়াত দিতে থাকবো, সারা দুনিয়াকে সামনে রেখে দাওয়াত দিতে থাকবো, তো মেরে মহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, আর আল্লাহ তাআলার হুকুমগুলোকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা অনুযায়ী পুরো করতে থাকবো এবং এইটার মধ্যেই কামিয়াবির একই করবো। আমার নজর দৃষ্টি যেন অন্যদিকে না যায়, অন্যদিকে না যায়, শুধুমাত্র এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে যে কামিয়াবি আল্লাহ তাআলা এই কালিমার মধ্যে রাখতেন, আর আমার কাছে কামিয়াবিতে আসবে আল্লাহ তাআলার হুকুম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা অনুযায়ী পুরো করার মাধ্যমে আসবে। এর মধ্যে যদি আমি সীমাবদ্ধ থাকি, নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখি,
তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আর এটি কি দাওয়াত দিতে থাকি সারা দুনিয়াকে সামনে নিয়ে, তা আমার প্রতিটা মুহূর্তের মেহনতের আসরকে আল্লাহ তাআলা সারা দুনিয়াকে ছড়াই দিবেন। আমার দোয়াকে আল্লাহ তাআলা সারা দুনিয়ার মানুষের হেদায়েতের জরিয়ে বানায় দিবেন। আমার মেহনতকে আল্লাহ তাআলা সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য রহমতের জরিয়ে বানায় দিবেন। আমার দোয়াকে আল্লাহ তাআলা সারা দুনিয়ার মানুষের হেফাজতের জরিয়ে বানায় দিবেন। বান্দা যখন ইস্তেগফার করতে থাকে, মেহনত করতে থাকে, তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দুইটার একটা সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। দুইটার মধ্যে থেকে একটা অবশ্যই তার সিদ্ধান্ত হয়ে যায়, তত আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দিয়ে দিবেন। আর কারো লোকের যদি হেদায়েত না থেকে থাকে, তো আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়ার থেকে সরাই দেবেন। देखो भाई दोस्तों, कलमा पढ़ते ही मेरे दोस्तों, अगर कोई नस्ली नारा लगाएगा दोस्तों की खसों खर्चा ये जो क्या ये पढ़ा एक दिन बोला कि यार सुनना, अगर कोई जुबान पढ़े पौधा रखे हाँ तब भी ये अल्लाह ने तुम्हारा नाम मोमिन रखा, मुस्लिम रखा। अब कलमा पढ़ते ही आप मोमिन हो गए, मुस्लिम हो गए। सारे किसी कौम में बल्कि मेरे दोस्तों हम उम्मती हो गए। इंसानों की जिम्मेदारियों पर आ पड़ी, तो हमने औरों के साथ जो वो मदद नहीं हो गए, तो बदला हमारे आपके साथ या से माफी मांगे न मांगे। याद में जिस कौम में पैदा हुए उसी का हमें माफ कर दे। आपने कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ते ही मेरे तो सब चीज में खत्म आ गए। सके उम्मती हो गए, बहुत सारे आलम के इंसानों की और क़यामत तक आए जो पैदा होने वाले इंसानों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ पड़ी। या जिसके अंदर जिम्मेदारी हुआ करती है उसी के बगैर अल्लाह की मेरे साथ होती। हमारे में यहाँ बंदा बैठा के बच्चे को अल्लाह पाक ने तरफ की जिम्मेदारी अदा कर पाई। आज जब इनसे माफी मांगेंगे लेकिन गुनाह का माफ करवा देगा और हमारे अरबन का असर सारा आलम में फैलाएगा। बाबूजी ने समझा इसके बड़े और वो आपसे होता है, इसके अंदर दलाल भी ऐसा होना होगा, ऐसी के बाद दुखता पाक होगी। ये बार बार कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इसे नहीं होता, अंदर से होता है मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब ये तेजी से अल्लाह के हुक्म पूरा करेंगे इस तरह होगा। अब हम सारे आलम के बन गए, सारे आलम के इंसानों के खाई जाएंगे। जो मेरे दोस्तों, मेरे दिलों सब मुसलमान से कहिए बात, कलमा पढ़ो। कलमा पढ़ते ही अब हम अल्लाह पाक की मदद हमारे साथ हो गई। आज की जिंदगी में ज्यादा पाप करवा देगा और अब तक नबी को पूरा दूरी करवा देगा। ये बार बार सारे लोगों को कलमा देके पीने में तैयार करो, निकालो अल्लाह पाक जितना सबर करेंगे उतना सुबह अल्लाह पाक हिदायत में दूर फैलाएगा, मेरे दोस्तों अपने रफ्तार कुछ करके लोगों के पास जाते थे, अभी लोगों के पास कुछ जाएंगे और कलमा पढ़ते ही अब हम अल्लाह पाक की इबादत में आ गए और उम्मती हो गए। अब हम सारे आलम में जिन्हें भेजा हुआ सारे आलम के लिए भेजा, के लिए भेजा। हमारे में हर आदमी को भी कोई जो मदद के साथ थी, कोई मदद हमारे हाथ के साथ होगी। अगर हम मोमिन है, मुस्लिम है, आपकी ये खातून के नहीं है, सारे आलम के बार बार को जब कहेंगे अल्लाह पाक उसके मुताबिक हमारी सारी सब करवाएगा। ये आप जो है इनसे माफी मांगे
ہماری ذمہ داری کرو. اب ہر بڑی کرو اگر نہیں کرو گے تو اللہ پاک فرمائے اور ہو گیا ہے. تو میں بڑی سخت ہوئی تھی آپ سب سے معافی مانگے اور ہوتی ہے اور کیا مطلب جتنے انسان پیدا ہوئے تو سب کے جزا نے ہمیں بھیجا ہے سے معافی مانگے. جب ان سے معافی مانگیں گے تو اللہ شان ہمارے عمل کے اندر آدم پر مکتا ہے. یہ ٹھیک سے آپ یہاں سے چوئی اسی سے دوستوں کیا آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے اور اب آپ سے اور خود بھی پابندی کیجیے. اب آپ سے روزی نہیں کمانا چاہتے روزی ہم دیں گے. اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو میرے دوستوں میرے چیزوں یہاں سے اسی وقت میں بھی بھروسہ رکھو اور اللہ سے ڈرو, اللہ سے امید رکھو اور کسی سے ہم امید مت رکھو. سب کو میں شکریہ کروں ہم سے پھر ہمارے آپ کے ساتھ اللہ اوروں کے ساتھ مال ہوگا. اگر میرے مجھے طاقت دے ہوگی اور ہمارے ساتھ تو اللہ کی ساتھ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کی ساتھ ہمارے ساتھ ہے. بہت بڑی بات ہے یہ میرے دوستوں معافی مانگو گے نا سب حکومت میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں. جب حکومت بنتی ہے تو یہ نتیجہ عدالت ہوتی ہے. جو بچے تھے انہیں ہونے میں اپنی حفاظت میں رکھو ان کو جب تک کیا تو میرے دوست والا بچہ وہ تو میرے ذمہ دار ہے. ہم خود بھی معافی مانگے اور سب مسلمانوں کی طرف سے معافی مانگے. معافی مانگے امتی کو پہلی بہن کے لیے قبول فرما دیں. جو کو چاہیے معاف فرما کر ہدایت آنے میں جو دے دے گی یاد رکھو ہر انسانوں کو ہدایت پہ دیا وہ میرے پہ دیا اب سنو دن میں 5 مرتبہ یہ کیا کہتے ہیں اللہ بڑا ہے. اللہ ایسا بڑا ہے اسے ایک عمل سے کچھ بھی نہیں تھا پانی پیدا ہوتا. اس سے اب اللہ ایسا بڑا ہے اسے ٹکڑا اٹھا وہاں سے زمین کو پھیلایا اسے پہاڑ قائم کروایا. میرے دوستوں آسمان بنا میرے بھائی میرے دوستوں میرے بہت جو کچھ بھی پیدا کرنے والا ہے بہت نازک اتنا بڑا ہے. السلام اور بیوی بچے کو اپنی قدرت سے پالا اپنی قدرت سے تربیت فرمائے. وہ کے فوج کو چھوٹے چھوٹے بیٹے دیے سے ادار کروا دیا. اللہ اکبر اللہ پاک نے قیامت کے لیے اسلام میں پھیلا دیا کے ذریعے سے. تو وہ اللہ ایک عمل سے کچھ بھی تو پیدا کر دیا. وہ اللہ ایک عمل سے ختم ہو جائے اس سے بڑا تیار ہو جائے سے بھی بڑا تیار بنا دے گا. سبھی سارے اس کا محتاج ہے وہ کسی کا محتاج ہے. وہ 5 دفعہ اب جو پتھر کو تعلیم کرتے ہیں وہ کریں اس کو اللہ پاک
মেরে মোহতারাম ডক্টর হুজুর বলে যে আমরা এখানে যতদিনে বসা আছি কালিমা পাল্লা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের জিম্মায় দিয়ে দিচ্ছেন। তার জিম্মার উপরে এসে গেছে, তার জিম্মায় এসে গেছে যে সমস্ত মানুষ এই কালিমা পাল্লাওয়ালা কি করে হয়ে যায়, এই সমস্ত মানুষ এই কালিমার উপরে কি করে উঠে এবং সমস্ত মানুষের জিন্দেগি আল্লাহ তাআলার হুকুম মোতাবেক কি করে চলে যাপন করে। মেরে মোহতারাম ডক্টর বুজুর্গ বলে যে আমাদের মধ্যে বাচ্চা যারা আছে তাদেরও জিম্মা এটা, কারণ এই কালিমা এমন যে কালিমা যে পড়ে আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করে দেন, আর যাকে আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিবেন আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নাম থেকে হেফাজত করবেন, জাহান্নাম থেকে আল্লাহ তাআলা তাকে হেফাজত করবেন। তো মেরে মোহতারাম ডক্টর বুজুর্গ এই জন্য এই কথাটা যত সহজে আমরা বলতে পারতেছি আর যত সহজে আমরা শুনতে পারতেছি, আসলে জিনিসটা তাতে একটু কঠিন, একটু ওজনী। এখন পর্যন্ত এটা আমাদের জবান থেকে দেমাগ পর্যন্ত যায় নাই, দেমাগ থেকে আমাদের অন্তর পর্যন্ত নামে নাই, যার কারণে আমাদের এই অবস্থা যে কালিমা পড়ার পরেও আমাদের মাথার মধ্যে বা আমাদের কখনো এটা বুঝে আসে, কখনো আমাদের এটা মনে হয় যে টাকার দ্বারা হয়, পয়সার দ্বারা হয়, মালের দ্বারা হয়, রাষ্ট্রের দ্বারা হয়, এই কথাটা আমাদের বুঝে আসে। এই জিনিসগুলোর দ্বারা আমাদের অন্তরও নাপাক হতে থাকে, আমাদের দেমাগও নাপাক হতে থাকে, কারণ মাখলুকের কিছু করার ক্ষমতা নাই, যা কিছু করেন আল্লাহ তাআলাই করেন। এই দাওয়াতের দ্বারা প্রতিটা মানুষের ভিতরে এই জিনিসটাই বসানোর চেষ্টা করা মাকসাদ যে আল্লাহ তাআলাই সবকিছু করেন, এই কথাটা বসানো। এটা ছাড়া যদি কখনো আমার গোচরে হোক অথবা অগোচরে হোক কখনো আমার ভিতরে এটা আসে যে মাখলুকের দ্বারা হয়, টাকার দ্বারা হয়, পয়সার দ্বারা হয়, তাহলে আমি আবার ভিতরকে নাপাক করে দিলাম, কালিমা পড়ার কারণে যে পবিত্রতা অর্জন হয়েছিল এটা নাপাক হয়ে গেল, এটা আহত হয়ে গেল। তো মেরে মোহতারাম ডক্টর বুজুর্গ এই জন্যে নিজেকে এমন ভাবে এই দাওয়াতের মেহনতের মধ্যে লাগাই রাখা, এমন ভাবে ব্যস্ত রাখা যে আমার সামনে যেন অন্য কিছু আসার কোনো সুযোগ না থাকে। বলতে বলতে এত বলবো যে আল্লাহ তাআলা আমার দিলের মধ্যে এটাকে বসায় দেন, আমার দিলের মধ্যে এটা বসায় দেন যে আল্লাহ তাআলাই সবকিছু করেন, আল্লাহ তাআলাই সবকিছু করেন, এই কথাটা আমার দিলের মধ্যে বসায় দেন। এবং কিভাবে করুন, কখন করবেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার উপস্থিতি যখন আমার জীবনের মধ্যে আসবে তখন আল্লাহ তাআলা করবেন। হ্যাঁ, এবং আল্লাহ তাআলা করেন সবকিছুই আল্লাহ তাআলা করেন, এটাকে আমার দিলের মধ্যে বসানো। যখন এটা আমার দিলের মধ্যে বসবে তখন আমার জীবনের থেকে সকল ধান্দা দূর করা সহজ হবে। যতদিন পর্যন্ত আমার দিলের মধ্যে এই কথা না বসবে এতদিন পর্যন্ত সকল ধান্দা আমার জীবনের থেকে বিদায় হবে না, দূর হবে না। তখন আমি আমার পুরো জীবনকে এই দাওয়াতের মেহনতের জন্য, মানুষকে দিনের দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য আমি খরচ করতে পারবো না। আমি তখন আমার জান থেকেও কিছু বাঁচানোর চেষ্টা করবো, মাল থেকেও কিছু বাঁচানোর চেষ্টা করবো। কিন্তু মেরে মোহতারাম ডক্টর বুজুর্গ আল্লাহ তাআলা তো কোনো সুযোগ রাখেন নাই। আল্লাহ তাআলা বলেন তুমি যে অবস্থায় থাকো না কেন তুমি আল্লাহর রাস্তাতে বের হয়ে পড়ো, তুমি ভারী হও হালকা হও, অর্থাৎ সুস্থ হও অসুস্থ হও, হার হালাতে তুমি আল্লাহর রাস্তাতে বের হয়ে পড়ো। আল্লাহ তাআলা কোনো সুযোগ আমাদের জন্য রাখেন নাই, কিছু জান বাঁচানোর সুযোগ, কিছু বাঁচানোর রাখেন নাই। তো মেরে মোহতারাম ডক্টর বুজুর্গ কেন কিসের চিন্তা যে আমি জান মালকে কেন বাঁচাইতে চাইতেছি, দরকার কিসের? কারণ আমি যদি এই কামটা করি তা আল্লাহ তাআলার মদদ সাহায্যের পুরো পুত্রতা আমার সাথে হয়ে যাবে, আল্লাহ তাআলা আমার সবকিছু করে দিবেন। দুনিয়ার সমস্ত মানুষ, সমস্ত কাফের মুশরিক একদিকে, সমস্ত কাফের মুশরিকদের সকল তাকত আর ক্ষমতা আর তাদের সকল হাতিয়ার একদিকে, আর একজন মুমিন একদিকে। ওই মুমিনের দিলের মধ্যে যে এটা থাকে যে আল্লাহ তাআলাই সবকিছু করেন, আল্লাহ তাআলা সর্বময় ক্ষমতার মালিক, আর ওই মুমিনের অন্তরের মধ্যে যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর প্রতি পূর্ণ আস্থা থাকে, আর ওই মুমিন যদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকাকে আঁকড়ে ধরে রাখছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কামকে নিজের কাম বানায় রাখছে, মেরে মোহতারাম ডক্টর বুজুর্গ ভীত হওয়ার কোনো কারণ নাই, ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই।
আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নাই। আল্লাহ তাআলা এই মুমিনের সাথে আছে। কিন্তু শর্ত হলো মুমিনটা হইতে হবে, শর্ত হলো মুসলমানটা হইতে হবে। মুমিন হইতে হইলে, মুসলমান হইতে হইলে মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ যেমনিভাবে কালিমাতে নিজের জবান উচ্চারণ করতে হবে, ওদের ভাবে অন্তরের মধ্যে বসানোর জন্য চেষ্টা করতে হবে, ওদের ভাবে সমস্ত মানুষকে, দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে, কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা মানুষকে এই কালিমার দিকে আকৃষ্ট করার জন্য, এই কালিমার জন্য তাদের ভিতরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আমার যা যতটুকু আছে সবকিছু নিয়ে আমাকে মেহনত করতে হবে। আর অতীতে যে ভুল ত্রুটি হয়ে গেছে ওই ভুলের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চাইতে হবে, এবং করতে করতে যে ভুল হইতে থাকবে ওই ভুলের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চাইতে হবে, এবং আল্লাহ তাআলার হুকুমের পাবন হইতে হবে। আল্লাহ তাআলার হুকুমের পাবন হইলে তো আল্লাহ তাআলা ব্যবস্থা করবেন, এটি হইল ওয়াদা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলা বলছেন যে আপনি আপনার পরিবার পরিজনকে নামাজের হুকুম করেন, ওয়ামুর আহলাকা বিস-সালাতি ওয়াসতাবির আলাইহা, আপনিও তার উপরে খুশিতে থাকেন, আপনিও ওই নামাজের পাবন্দি করেন। আপনি রিজিক কামাবেন এটা আমি চাই না, লা নাসআলুকা রিজকা নাহনু নারযুকু, রিজিক তো আমি দেব। তো মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, আমাদের জরুরতের হাজত পুরা হওয়াটা এটা আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার মানুষের বানানো কোন মেহনতের মধ্যে সাথে সম্পৃক্ত রাখেন নাই, বরং এর সম্পর্কে তো সম্পৃক্ত করছেন আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করার মাধ্যমে, আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করার মাধ্যমে বলেন যে এইভাবে শুধু একতরফাভাবে এরকম মেহনত করতে থাকা, তার দ্বারাও এই উদ্দেশ্যটা, এই মাকসাদটা হাসিল হবে না, অনেক দূরে থেকে যাবে। এটার জন্য দৈনিক 5 বার আমি আল্লাহ তাআলার কুদরতের কথা চিন্তা করি, আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করি। একেবারে এই দুনিয়ার সৃষ্টির শুরু থেকে, দুনিয়ার বানানোর শুরু থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত চিন্তা করি। আমি নিজে নিজেকে চিন্তা করি, নিজে নিজেকে বলি যে আল্লাহু আকবার, আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বড়, যা কিছু আছে মাখলুক সবকিছুতেই বড় আল্লাহ তাআলা, সবচেয়ে বড়। আল্লাহ এই জমিনকে বানাইছে, এক জমানাতে মাটি নামক কোন জিনিস ছিল না, পানি আর পানি ছিল। ওই পানির মধ্যে থেকে আল্লাহ তাআলার কুদরত দিয়ে একটা বুদবুদ পানির মধ্যে থেকে উঠাইলেন। বুদবুদ উঠলো, তার সাথে মাটির কণা উঠলো, ওই মাটির কণা ভাসতে লাগলো, ছড়াইতে লাগলো চতুর্দিকে, ওই ঘোলা পানি ছড়াইতে লাগলো, যেখানে যেখান দিয়ে ছড়াইলো ওখানে মধ্যে জমিন হয়ে গেল, স্থল ভাগ হয়ে গেল, আর যেখানে মাঝে মাঝে পাস করলো জলভাগ হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা আপন কুদরতের দ্বারাই করলেন। আমরা ভরত করার জন্য যে সমস্ত যন্ত্রপাতি বা যে ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করি তারা একটা আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করলেন না, আপন কুদরত দিয়ে বুদবুদ উঠাইলেন, ওটাকে চতুর্দিকে ছড়াইলেন আল্লাহ তাআলা। জমিন সৃষ্টি হয়ে গেল, জমিনের স্থিরতার জন্য আল্লাহ তাআলা পাহাড়কে সৃষ্টি করলেন, জমিনকে আল্লাহ তাআলা গাছ, আল্লাহু আকবার, পাহাড়কে সৃষ্টি করলেন আল্লাহ তাআলা। আল্লাহু আকবার, আল্লাহ তাআলা যিনি, আল্লাহ তাআলা ওই শক্তি, আল্লাহ তাআলা ওই কুদরতওয়ালা, ওই জাত আর সত্তা যিনি গাছপালা সৃষ্টি করলেন আপন কুদরতের দ্বারাই। কোন মাখলুকের সাহায্য বেশি রেখেই এক এক করতে করতে আল্লাহ তাআলা সমস্ত মাখলুকের সৃষ্টি করলেন। আল্লাহ তাআলা জিবরিল আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করতেন, এবং জিবরিল আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা লালন পালন করতেছেন। কিভাবে লালন পালন করতেছেন? যেমনিভাবে আমার কুদরতের দ্বারা সৃষ্টি করতেন, অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলার কুদরতের দ্বারাই জিবরিলকে পালতেছেন। সমস্ত মাখলুককে আল্লাহ তাআলা আপন কুদরতের দ্বারা পালতেছেন। আল্লাহু আকবার, আল্লাহ তাআলার এই কুদরতগুলা, যেগুলো চিন্তা করার মধ্যে কোন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হবে না। আসমান আল্লাহ তাআলা বানাইছেন, এটা চিন্তা করার মধ্যে কোন সমস্যার সম্মুখীন হবে না বান্দা, কারণ আজ পর্যন্ত কেউ বলতে পারে নাই যে আমিও বানানোর মধ্যে শরীক ছিলাম, অথবা আমি আসমানকে বানাইছি, এরকম কেউ বলতে পারে নাই। জমিন আল্লাহ তাআলা বানাইছেন, এই কথা চিন্তা করার মধ্যে কোন রকমের কোন বাধার সম্মুখীন হবে না কোনো মানুষ, কারণ আজ পর্যন্ত কেউ কথা বলে নাই যে আমি জমিনকে বানাইছি অথবা আমি বানানোর মধ্যে শরীক ছিলাম। এগুলো আল্লাহ তাআলার এমন কুদরত, এমন কুদরতের নিদর্শন যেটা মুসলমান অমুসলমান সকলেই স্বীকার করে। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এইভাবে দৈনিক 5 বার আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা, আমাদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না, উচিত ছিল না, আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করতেন, আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা বানাইছেন, এই কথা চিন্তা করা। আর এক একটা বিষয় চিন্তা করার আগে আল্লাহু আকবার, এটা
যখন শেষ হয়ে গেল তখন আবার বলি যে আল্লাহু আকবার, আল্লাহ আল্লাহ তুমি এগুলো করছো। মেরে মোহতারাম দোস্তের বুজুর্গ, মানুষ জবানে যে কথা বলতে থাকে, মানুষের বলতে বলতে একটা সময় আসে মানুষের দেমাগের মধ্যে ওটা গেছে যায়, মানুষের দেমাগ যে জিনিসটাকে ধরে ওইটা তার অন্তরের মধ্যে সে পৌঁছায় দেয়। এটা হলো লাইন, এটা হলো নিয়ম। এই জন্য দৈনিক 5 বার নিজের যে আল্লাহ তাআলার কুদরতের করা কল্পনা করি এবং আল্লাহ তাআলার কুদরতকে এইভাবে বোঝানোর জন্য মানুষের সামনে পেশ করার জন্য চেষ্টা করি এবং মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি যে আল্লাহ তুমি এদের সকলের দিলকে হেদায়েতকে কবুল করার জন্য তৈরি করে দাও। মেরে মোহতারাম দোস্তের বুজুর্গ, এটা আমাদেরও জিম্মা, আমাদের ঘরের বাচ্চাদেরও জিম্মা, আমাদের মা বোন যারা আছেন তাদেরও জিম্মা, আমাদের মধ্যে অভাবী গরিব যারা আছে তাদেরও জিম্মা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সকলের উপরই মেহনত করতেন। জিন্নাতের হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উপর মেহনত করতেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই কালিমাকে গ্রহণ করতেন, ইসলামকে গ্রহণ করতেন। অনুরূপ ভাবে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকেও এই ইসলামের আর এই ঈমানের দাওয়াত দিতেন, তার সামনে এই কালিমাকে পেশ করতেন। যেভাবে ওনাদেরকে সামনে পেশ করতেন, অনুরূপ ভাবে গোলামদেরকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বাদ রাখেন নাই যে গোলামদের ক্রিয়াকে দেওয়ার কি কাজ। হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বুঝাইছেন। মেরে মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, শুধু তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন নাই, বাচ্চাদেরকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বুঝাইছেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বুঝাইছেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলামকে কবুল করতেন। মেরে মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, উম্মতের যত তবকা আছে সকল তবকাকেই আল্লাহ তাআলা এই কামের জন্য বানাইছেন এবং সকল তবকার মধ্যেই সকল তবকার সকল পদের মধ্যে আল্লাহ তাআলা যোগ্যতা রাখছেন যে তারা সকলে এই কামকে করতে পারে, সকলেই এই কামকে করতে পারে। মেরে মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, যারা এই উম্মতের মধ্যে জন্মগ্রহণ করতেছে, এই কালিমা পড়তেছে, পড়ার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা তার জিন্দেগিকে পাক করে দিতেছেন। পরবর্তীকালে ইচ্ছাকৃত ভাবে যদি নিজের জীবনকে না পাক করে তাহলে তার জিন্দেগি পাকই থেকে যাবে এবং তার জিম্মা এই কাম এসে যাবে। মেরে মোহতারাম দোস্তের বুজুর্গ, যে হালাতেরই হোক না কেন, সুতরাং আমরা কোন এলাকা অঞ্চল বা কোন গোষ্ঠী বা কোন জাতির মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রাখি। আমরা তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উম্মত, আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আল্লাহ তাআলা সারা আলমের ইনসানিয়তের জন্য নবী করে পাঠাইছিলেন। সুতরাং আমাদের জিম্মাদারি সারা আলমের ইনসান। যখন এই প্রকৃত উপলব্ধি আমাদের মধ্যে আসবে আর এই উপলব্ধিটা আমাদের অন্তরে গ্রহণ করে নেবেন, তখন আল্লাহ তাআলা আমাদের দোয়ার মধ্যে আত্মা করে তাকত পয়দা করে দেবেন। আমাদের দোয়া সারা আলমের মানুষের দিলের মধ্যে আশা করবে, সারা আমার আলমের দিল মানুষের দিলকে প্রভাবিত করবে এই দিনকে কবুল করার জন্য, গ্রহণ করার জন্য। আর আমাদের নজর জন্য কোশ্চেন কালেও অন্য কোনো কিছু দিকে আজা আমি করতে থাকবো, আল্লাহ তাআলা দাওয়াতের কাম করতে থাকবো, দাওয়াতের কাম করতে করতে আল্লাহ তাআলার হুকুমের পাবন্দি করতে থাকবো। আর আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করার ক্ষেত্রে আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তরিকার পাবন্দি থাকবো। তো মেরে মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলার তাকত আমাদের সাথে হয়ে যাবে। নবীদের সাথে ছিল, আল্লাহ তাআলা আমাদের সাথে করে দিবেন। আর আখিরি নবীর সাথে সবচেয়ে বেশি ছিল, কারণ আখিরি নবীর জিম্মাদারির এরিয়া সবচেয়ে বড় ছিল, বিশাল ছিল, সীমাহীন ছিল। এই সীমাহীন তাকত আর কুদরত আখিরি নবীর জন্য সাহায্যের জন্য ছিল। আল্লাহ তাআলা এরকম সীমাহীন তাকত আর কুদরত আমাদের জন্য করে দিবেন। সুতরাং দুনিয়ার কেউ যদি আমাদের কোনো ক্ষতি করতে চায়, ইনশাআল্লাহ তা করতে পারবেন না, কারণ আল্লাহ তাআলার কুদরতের মোকাবেলা করার ক্ষমতা কোনো মাখলুকের নাই। अब अपने बच्चे में मर्द भी औरतें बच्चे भी जो भी इंसान मेरे दोस्तों कलमा पड़ा है मगर आराम से आराम कम से उसे उम्मती हो गए सारे आराम के इंसान क्या बने और सबकी जिम्मेदारी हमारे मुकाबले इनके मुकाबले में को बताएंगे अल्लाह पाक और खुद ही खत्म कर देगा। अब मेहनत करते जाए, दुआ मांगते जाए, मेहनत करते जाए, दुआ मांगते जाए। बच्चा बच्चा हमारा चाहे उसे खाने को हो या ना हो, अल्लाह की मदद उसके साथ जैसे अल्लाह ने नबियों की तरबियत फरमाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत फरमाई, हमारे पास मुसलमान है हमारे अलग जिलों में और दरवाजा बन सकते हैं। इनसे पिछले बच्चे को जो कबूल करवा अपने जो बताई हुई माफ करवा। मैं मेरे दोस्तों अब सारे आलम में निकलो
کوئی آتا کوئی ہماری اشتہاد والا دے کوئی نظمہ ہمیں سیکھ فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ اندر جو چاہت تھی ہماری چاہت والا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا جذبہ تھا جذبہ ہم فرما اور یا اللہ سارے عالم سے انسان وہ جذبہ اور آیا اللہ اس طرح میں سارا چیز کے بعد ساروں ہم کو یاد ہے جیسے تربیت میں محمد صلی کی تربیت والی ایسی ہماری تربیت والی آج سے ہم امتی ہو گئے جو آیت بندی ہے ڈگری ہے ایسے بیٹھے کلمہ پڑھتے ہی روزہ کر سکتے آپ کی ہو گئی آپ اپنے آپ کو جیسے کہو ہم سب کے سب ہونے والے ہیں بلانے والے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے ایک وقت آئے گا رہے گا اللہ وسلم ابھی امت کو لے کر اللہ کی پھول پیش ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ اللہ کے سامنے پیش کریں گے پیش ہو جائے گا ساتھ سمجھے جب ساتھ ہو گئے اب حضور کی رحمتیں ہو گئے تو اللہ پاک جو ہے ہماری تربیت بدل فرمائے گا تو بھائی آئندہ اپنے آپ کو امت ہی سمجھو گے سمجھے بھائی اور وہی کہو گے سالوں میں انسانوں میں بابا سے روزی جیسے تربیت فرمائی یاد آتی تم کو بچے کی تربیت فرما اور ہمارے ساتھ بار بار جنہیں کے ساتھ بھائی آج سے ہم محمد صلی امتی ہیں ہمارے قیامت تک کے لینا نہیں ہم پیدا کیا جو مدد حضور کے ساتھ تھی اس کا مددیں ہمارے ساتھ ہو گئی سال میں 4 مہینے تو مہینہ میں بناتا ہے ویسے اکثر باہر رہتے تھے اور 8 مہینے میں یہی کام تھا ہمیشہ ابھی جان مال کر تو سر کے پیچھے کریں گے اور جب کو بابا شرطوات وغیرہ کو آگے رکھیں گے اور اس لیے کریں گے دینے کے لیے مال دینے کے لیے نہیں حکومت دینے کے لیے اقدار کے لیے نہیں ایسا بات کو راضی کرنے کے لیے کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں تو بھائی یہ نیت کی تصدیق کرنے کا لہٰذا جو ہم عمل کر رہے ہیں راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو ہمیں اسے قبول فرما تو بھائی کرنے کو لے کے پھرنا اس کو جو ملا یہ دوستوں ہم میرے اسلام یہ بات ہے تو مبارکباد شکریہ مطلب لائی بنائی جو دعوت ہے اب اس کے ہو گئے تو اب یہ دونوں لوگوں کی تربیت بنائی محمد کی تربیت بنائی بچے کی تربیت کرنا مطلب جو سے کوئی معاف فرما معاف فرما اور سارا روز کے اللہ سے اللہ سے جمیا سے جمیا دل سے کہو اور تو ہمارا اللہ پاک کی رحمت تو امید ہے شفقت کی وجہ سے میں نے جگہ فرمایا میری شفقت سے اللہ پاک سامان بھی کر دے گا اللہ تعالیٰ سے کوئی امید رکھو اور میں یاد کرو گے نا ساتھ کے 4 مہینے پار ہو گئے اور یہ ضرورت ہوگی اتنی ضرورت ہوگی کسان میں ضرورت ہوگی اتنی جگہ خوشی حال میں الگ ضرورت کرے تو اس کے لیے تیار ہونا تو جو تیار ہے 4 مہینے کے سال میں ہر وقت یہی ہمارا فکر آپ مسلم ہے مومن ہے مسلم اور مومن ہے اور یاد ہے جیسے تو نے آپ نے اسی طرح کی تربیت کروائی تو ہماری تربیت کرنا بار بار دعا مانگیں گے سب کو اللہ معاف کر دے گا اور اللہ خود ہمارے ساتھ ہو جائیں گے
মেরে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, উনি বলেন যে আমরা এখানে যতজন আছি বা যতজনের পড়ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সকলেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিম্মায় বা যে কামের জন্য আল্লাহ তাআলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন তাদের জিম্মায় ওই কামটা এসে গেছে। যেহেতু আমরা সকলেই পড়ছি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুতরাং আমাদের সকলের জিম্মায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে দায়িত্ব ছিল ওই দায়িত্ব আমাদের সকলের জিম্মায় এসে গেছে। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমরা যদি মনে করি, আমরা যদি এই কথাটা বিশ্বাস পয়দা করতে পারি দিলের মধ্যে যে নবীর উপরে যে জিম্মেদারি ছিল ওই জিম্মেদারি আমাদের সকলের উপরই, আমার উপরেও, তখন আল্লাহ তাআলা কি করবেন? আল্লাহ তাআলা আমাকে তরবিয়ত করবেন। সমস্ত নবীকে আল্লাহ তাআলা তরবিয়ত করছেন, গড়ছেন। আল্লাহ তাআলা আমাকে গড়বেন। আমি নবীওয়ালা কাজ করার জন্য যতটুকু যোগ্যতার দরকার ওই যোগ্যতা আমাকে দেওয়ার জন্য আল্লাহ আমাকে গড়বেন। আল্লাহ তাআলা তরবিয়ত করবেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে গড়বেন। যখন আল্লাহ তাআলা আমাদের তরবিয়তের জিম্মাদারি নিয়ে নেবেন, তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সামনের জিন্দেগি আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে, আসান হয়ে যাবে। আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মতো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কামকে নিজের কাম বানিয়ে করা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলার সাহায্য আমাদের সাথে থাকবে, যেহেতু আল্লাহ তাআলা নিজেই আমাদের তরবিয়ত করতেছেন। কারণ এই দাওয়াতের কাজের জন্য আল্লাহ তাআলা যত নবীকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন সমস্ত নবীর তরবিয়তই আল্লাহ তাআলার জিম্মায় ছিল। আল্লাহ তাআলাই নবীদের তরবিয়ত করতেন। সুতরাং এই তরবিয়তটা এই কামের সাথে সম্পৃক্ত, এই কাম যখন আমি করব তখন আমার তরবিয়তও আল্লাহ তাআলার জিম্মায় হয়ে যাবে। আমাকে আল্লাহ তাআলা তরবিয়ত করবেন। আমার বাচ্চাকে যখন এটাকে বুঝাবো যে বাবা তোমার দুনিয়াতে আসার কারণ মাকসাদ হলো এটা, যে তোমার কামই হইলো নবীওয়ালা কাম। আমার বাচ্চা যখন এটাকে গ্রহণ করে নেবে আমার বাচ্চার তরবিয়ত তার জিম্মা আল্লাহর জিম্মা হয়ে যাবে। আমার মা, আমার বোন, আমার খালা, আমার কুকু, আমার পরিবারের সকলেই যখন এটা মনে করবে যে আমাদের কাম হলো, আমাদের জিম্মা হলো এই কাম, যে কাম নিয়ে আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে পাঠাইতেন, যে কাম নিয়ে আল্লাহ তাআলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আখিরে নবীকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে পাঠাইছিলেন, তখন তাদের তরবিয়ত আল্লাহ তাআলার জিম্মা হয়ে যাবে। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যখন তরবিয়ত আল্লাহ তাআলার জিম্মা হয়ে যাবে তখন ওই কাম, নবীওয়ালা কাম আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। নবীওয়ালা কাম যখন আমরা দুনিয়াতে করব, আল্লাহ দুনিয়াতে নবীওয়ালা কাম করব আর আল্লাহ তাআলার তরবিয়তের মধ্যে থেকে করব, তো আমাদের মুসাবাহাতটা নবীদের সাথে হয়ে যাবে। যখন নবীদের সাথে মুসাবাহাত আমাদের হয়ে গেল, সাদৃশ্যতা নবীদের সাথে যখন হইল, তখন কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাআলা নবীদের সাথে আমাদেরকে উঠাইবেন, নবীদের সাথে আল্লাহ তাআলা উঠাইবেন। কারণ দুনিয়াতে যার সাদৃশ্যতা যার সাথে হবে, কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাআলা তাকে একাত্রে উঠাবেন। আমাদের সাদৃশ্যতা নবীদের সাথে হইলে আমাদের হাসনও নবীদের সাথে হবে। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, উনি বলেন যে ভাই এই কথাটা বারবার বলতে থাকা, বলতে 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 আমাদের দিলের মধ্যে যেন বসে যায়, আমাদের অন্তরের মধ্যে বসে যায়, আমাদের মাথার মধ্যে আর কোনো কিছু না থাকে, আমাদের সময়কে অন্য জায়গায় খরচ করার কোনো জজবা, আগ্রহ, উদ্দীপনা যেমন আমাদের মধ্যে না থাকে। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই জন্য খুব মেহনত করতে থাকা, বারবার বলতে থাকা আর আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চাইতে থাকা, আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চাইতে থাকা যে আল্লাহ এই পর্যন্ত, অতীতে এই পর্যন্ত যে ভুলটা হয়ে গেছে এটা তুমি এগুলোকে তুমি মাফ করে দাও। বান্দা যখন একদিকে সামনে মেহনত করতে থাকবে আর একদিকে আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চাইতে থাকবে, তো আল্লাহ তাআলা ওই বান্দাকে মাফ করে দেবেন, বান্দাকে মাফ করে দেবেন, বান্দার দিকে আল্লাহ তাআলা পাক করে দেবেন। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে খুব মাফ চাইব, নিজের জন্য মাফ চাইব, সমস্ত উম্মতের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চাইব। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যদি আমরা এই কামকে নিজেদের কাম বানানোর নিয়ত করি তাহলে কি হবে? ওই কামকে তো তার উসুল মতো করতে হবে, নবী যেভাবে সাহাবীদেরকে দিয়ে করাইতে ওইভাবে আমাদেরকে করতে হবে। কি বলেন? আমরা নিয়ত করলাম তো ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ এই কামকে নিজের জিন্দেগির কাম বানাবো, এইটাই করব, অন্য কিছু এর সাথে না, শুধু এইটাই করব। কারণ এটার মধ্যেই আমার দুনিয়ার সামান্য জরুরত যেটা আছে সমাধান, আর আখিরাতের সমস্ত জরুরতের সমাধান যদি এটার মধ্যে থাকতে পারে তো দুনিয়ার জরুরত তো কোনো সামান্য, এটা হয়ে যাবে। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যখন নাকি আমরা এরকম মাকসাদ আমি বানাইলাম, করবো বলে নিয়োগ করলাম, যেহেতু কালিমা পড়ার কারণে জিম্মাদারি আমাদের উপরে এসে গেছে, বুঝতে পারি আর না পারি,
আমাদের জিম্মাদারি এসে গেছে। এই জিম্মাদারি যখন পুরো করার জন্য কদম উঠাবো, তো আল্লাহ তাআলা জিম্মাদারি পুরো করার যোগ্যতা আমার ভিতরে পয়দা করে দিবেন। সাহাবাদের উপরে নবী মেহনত করতেন, ওনাদের মধ্যে জিম্মাদারির উপলব্ধি পয়দা হয়েছে। তোমরা কি করতেন? ওনাদের বছরের মধ্যে 4 মাস বাইরে থাকতেন, মদিনার বাইরে যে মেহনত করতেন 4 মাস। কি বলেন? আমরাও নিজের এলাকার বাইরে 4 মাস থেকে মেহনত করবো তো? কি বলেন ভাই? বাইরে যে 4 মাসে যে মেহনতটা করতেন, মদিনাতে থাকতে 8 মাসে ওই কামটাই করতেন। একটা অংশ বাইরে যে করতেন, আর একটা সময় ভিতরে করতেন, মদিনার ভিতরে করতেন। যেটা কাম কোনটা? ওইটাই একটাই করতেন। আল্লাহ তাআলা করে যে আমাদের খুরুজের জামানাতে যেহেতু এই মেহনত করার জন্য তৌফিক দিয়ে দেয়, যখন আমরা নিজেদের মাকামে থাকি তখনও যেন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই মেহনত করার জন্য তৌফিক দিয়ে দেয়। এরকম যদি করতে থাকি তো মেরে মুহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, আমাদের এক একজনের মেহনতকে আল্লাহ তাআলা হাজারো মানুষের জন্য হেদায়েতের জরিয়া বানায় দেবেন। মাফ পেতে থাকবো উম্মতের জন্য, যে আল্লাহ তুমি সমস্ত উম্মতকে মাফ করে দাও, সমস্ত উম্মতকে হেদায়েত দিয়ে দাও। আমি নিজের জন্য যেতে চাইতেছি, যেই জন্য আমি এই কামকে করতেছি, এইটাই উম্মতের জন্য চাই, মেহনতের মাধ্যমেও চাই, দোয়ার মাধ্যমেও চাই। কি বলেন? আমি আমার জন্য কি চাই? যে আল্লাহ তাআলা আমাকে মাফ করে দেন। আমি কি চাই আমার জন্য? যে আল্লাহ তাআলা আমাকে হেদায়েত দিয়ে দেন। কারণ একটু পরে উনি বলতেছিলেন যে কথাটা, সেটা হলো যে করবো শুধু আল্লাহর জন্য। কিসের জন্য করবো ভাই? আল্লাহর জন্য করবো, মালের জন্য করবো না, মুলকের জন্য করবো না, কোন পোস্ট পজিশনের জন্য করবো না, দুনিয়াবি কোন জিনিসের জন্য করবো না। কিসের জন্য করবো ভাই? শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য করবো, যে আল্লাহ রাজি হয়ে যায়। আল্লাহ রাজি হয়ে কি করেন? আল্লাহ তাআলা আমাকে মাফ করে দেন। আল্লাহ রাজি হয়ে কি করেন? আল্লাহ তাআলা আমাকে হেদায়েত দিয়ে দেন। আমি নিজের জন্য যে বিজনেস চাইব, এইটাই সমস্ত উম্মতের জন্য চাইব, যে আল্লাহ তাআলা সমস্ত উম্মতকে মাফ করে দেন, সমস্ত উম্মতকে আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দিয়ে দেন। কি বলেন? এইভাবে করবো তো ইনশাআল্লাহ? কি বলেন? হ্যাঁ, 4 মাস নিজের মাকামের থেকে বাইরে দূর দূরান্ত যে মেহনত করবো তো ইনশাআল্লাহ। বাকি 8 মাস ওই করতে নেই, ওই কামটাই নিজের মাকামের থেকে করবো। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দিয়ে দেবেন। हमारे कोई हमारे तो दोस्तों में वो हमारा जिंदा करना जो होते थे हमारे जिंदा करें और उसमें डालेंगे। हमारी तबीयत दाखिल हो जाए, उम्मती है, हमारा काम है। इंसानों को ये चाहते हैं तो सारे कमर के हिसाब से, के हिसाब से बच जाए। तो इसके लिए रोजाना दोस्तों दावत भी देनी है, और इसमें तालीम भी करनी है, और जिक्र भी करना है, और इबादत में जो ज्यादा कामल है तो पूरा करना, ये हमारा काम है। हमारी जो मुसलमानों को पैदाना है, चीज पैदाना है, पैदा हो गया ना, मंजूरी किया, माफी मांगोगे, ठीक है? माफी मांगे रहे अल्लाह पाक से तनाव को माफ कर, हमारी सारी कमियों को पूरा कर। বলেন যে ভাই আমাদের সামনে এরা একটা কথা বলতে চাইলেন, সেটা হলো যে আমরা নিজেরা নবীদের জিন্দেগি খুব পড়বো, নবীদের জীবনে যে ওয়াকিয়াত কোরআনের মধ্যে হাদিসের মধ্যে আছে, এগুলো আমরা খুব পড়বো, খুব মোতালা করবো। এর দ্বারা আমাদের জন্য রাস্তা খুলবে, এর দ্বারা আমাদের জন্য সামনে চলার পথ সহজ হবে, আমাদের সামান তৈরি হবে। এরপরে আমাদের সামনে সবসময় একটা জিনিস থাকতে হবে, সেটা হলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবন, অন্য কিছু না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম রাত্রিবেলা কি আমলের মাধ্যমে রাত্রি যাপন করতেন, ওগুলা তালাশ করে করে আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করে করে আমি রাত্রিবেলাতে ওই আমলগুলা করব। কি আমল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দিনের বেলায় করতেন, ওগুলা তালাশ করে করে আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করে করে দিনের বেলা ওই আমলগুলাকে পুরো করবো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের রাত্রিকালীন আমল রাত্রে পুরা করবো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দিনের বেলার আমল দিনে পুরা করবো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মসজিদে কি আমল হইত, আমাদের মসজিদকে ওই আমলের দ্বারা চিন্তা করবো, আমলের দ্বারা আবাদ করবো, ওই আমলের দ্বারা আবাদ করবো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাহাবাদের জন্য দিনের বেলা কি আমল করতেন, মসজিদে কি হইতো, দাওয়াতের মেহনত হইতো, তালিম হইতো,
জিকিরের আমলও তারা করে নিতেন, ইবাদতের মধ্যেও তারা মজবুত থাকতেন। আর এটাকে করার জন্য সকলে মিলেই চিন্তা করতেন যে পরিপূর্ণভাবে এটাকে কি করে হয়, বাকি যে যুদ্ধ হয়ে গেলে এটাকে কি করে পুরা করা যায়। আমাদের সকল মসজিদগুলোকে এইভাবে আবাদ করব, আমাদের ঘরের মধ্যে আমলের দ্বারা আবাদ করব, ঘরকে আবাদ করব, আমলের দ্বারা আবাদ করব। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যখন নাকি আমার দিনের আমল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দিনের বেলার আমলের সাথে মিলবে, রাত্রিকালীন আমল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের রাত্রিকালীন আমলের সাথে মিলবে, মসজিদে যে আমল নবীজি করতেন ওই আমলের সাথে আমার জিন্দেগীর আমল মিলবে, তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা আমার উপর খুশি হয়ে যাবেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে মাফ করে দিবেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে দুজকের আগর থেকে বাঁচায় দিবেন, দুজকের আগর থেকে বাঁচায় দিবেন। আল্লাহ তাআলা আমাকে হাজারো মানুষের হেদায়েতের জরিয়া বানাবেন, হেদায়েতের জরিয়া বানাবেন। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এটার জন্যই মুজাকারা, এটার জন্যই এখানে আসা, এটি আমাদের চাওয়া, অন্য কোনো কিছু না, দুনিয়ার কোনো উদ্দেশ্য নাই, দুনিয়ার কোনো উদ্দেশ্য নাই। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যেটা বলা হলো যে আমরা প্রতি বছর 4 মাস দিল্লিভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জমানাতে প্রচলিত ছিল, এইভাবে প্রতি বছর 4 মাস এই আমলগুলো আমরা করব। বলেন যে এই জন্য কার নিয়ত আছে ইনশাল্লাহ এখন থেকে প্রতি বছর 4 মাস এবং এই বছরের 4 মাস এখন থেকে এরকম নিয়ত তার আছে? একটু দাঁড়ায় মাশাআল্লাহ।